अच्छा जी जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम जी सर जी अज असीं रब नवाज साहब जिहड़े तकरीबन पूरी उम्र उन्हां दी गुजर गई इस तम्बाकू लांदियां तम्बाकू दे बहुत बड़े काश्तकार इतने नहीं कि ज़्यादा 4-5 एकड़ और पूरी उम्र उन्होंने गुजारी है इस तम्बाकू लावण च और इंदे ते जो मसैल आंदे न जिस हिसाब नाल दी औस लई जांदी है और इनू किस टाइम लावना है किस टाइम इनके उत्ते जी फुल आ जाता है तो फुल तोड़ना है ये सारी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन आप उन्होंने को पूछने हैं जो कोई कमी पेशी रह जाए तो वो तुसी सानू माफ़ करे ऐसी इंशाल्लाह कोशिश करांगे कि तुहानू असीं सारी दी सारी मालूमात दईए। अस्सलाम वालेकुम रब नवाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जी सर सानू तुसी सब तो पहले ये दसो आसान लफ्ज़ां नाल सादा क्योंकि जिमीदारां तक ये अपनी वीडियो जी है ना ये पूरी दुनिया ते जानी जिमीदारां वेखनी है सी और जो इन्फॉर्मेशन किसी का फायदा हो जाए तो वो साडा फायदा है सी एक की भी किसी आदमी का फायदा हो गया तो चलो दवाई देगा। तुसी पहले दसो कि ये पनीरी किहड़े महीने काश्त करनी होंदी है? पनीरी काश्त करनी है भाई आप डावे महीने दे विच। अच्छा अक्तूबर विच। हाँ डावे महीने दे विच पनीरी काश्त करनी है तकरीबन डावां ते 11वें महीने विच पनीरी पूरी हो जानी पूरी हो जावे। एक एकड़ वास्ते कितना बीज चाहिदा हुंदा? एक एकड़ वास्ते तकरीबन आधा किलो होना चाहिए लाजमी। अच्छा क्यों लाजमी जब इस बीमार जमदी को बीमारी पैंदी है। अच्छा तो आधा किलो कितने रकबे दे विच इस्तेमाल? तकरीबन 2 मरलों दे विच बीजना चाहिए। 2 मरले बीजना चाहिए। ठीक है जी। 2 मरलों तो 2.5 मरले हो जावे तो कोई गल नहीं है। ते इंदी वो पनीरी दी जर्मिनेशन कितने दिनों बाद हो जाती है? ये तकरीबन 5वीं तो 6वीं जगह जेड़े तैयार हो जाती जम ते। ठीक है जी। जम जाती है जम्मी ते इनू बीमारी शुरू हो जाती है। बीमारी शुरू ठीक है। इनू कीड़ी पौंदी है। अच्छा जी वो कीड़ी दा कंट्रोल करना है मिसाल वो सड़न लग जाती है। अच्छा वो तुसी किस चीज ना करदे ने? वो बस देखो सानू दवाई पावनी पै जाती है मिसाल क्लोरी पाडो। अच्छा जी थोड़ी फ्लड करनी है। ठीक है जी। हाँ ते उन तो बाद जेडी आपां दाइयां दे विच पाने मलूमी वो सट दो विच। ठीक है जी उनदे नाल इंदा कंट्रोल होंदा है। अच्छा जी जदों पनीरी ये तैयार हो सी 12वें महीने दी शुरुआत दे विच जेड़ा ना तंबाकू दी काश्त शुरू हो गई है दिसंबर दे विच। हाँ दिसंबर दे पहले हफ्ते च शुरू कर लो शुरू हो जानी पूरा दिसंबर भी काश्त कर सकते हैं। पूरा दिसंबर काश्त कर सकदा है और पूरा महीना पहला जेड़ा वो भी काश्त कर सकदे हैं। ए जनवरी विच भी काश्त होंदा छेकर तीकर जेड़ा जनवरी तो काश्त फरवरी तक भी होंदी लोग करदे ने। अच्छा जी ये 2 महीने दी काश्त है बेहतरीन सोहनी मौसम दे काश्त है। ठीक है दूजे दे विच करसो बड़ा पीछे हो जासी ये मौसम ठंडा रहा तो तंबाकू पूरा हो सी जिवें पहले लगा है। जी जी ये मौसम गर्म हो गया तो वो मिसाले नाकाम हो जासी। ठीक जी 2 महीने दे विच काश्त इनदी बड़ी जबरदस्त होसी बाकी रह गई अग्गा जदों इनदे। अच्छा जिस टाइम इनू खेलां ते लावना है? हां जी खेलां करनी खेलां करनी तकरीबन प्लांटर दा सोड़ी जिवें मक्की दी खेली होंदी। हां जी मक्की दी खेली पावनी। अच्छा मक्की दी खेली दे उत्ते तकरीबन जेड़ा ए 1.5 फुट दे फैसले ते लावना है। अच्छा 1.5 फुट सवा फुट 1.5 फुट सवा फुट 1.5 फुट ठीक है इत्ते फैसले ते लावना। अच्छा मक्की दी खेली भी ना एकड़ दे विच कोई लोग कढ लेंदे ने 50 खेली कोई 55 खेली कढदे ने कोई 60 कढदे ने। 60 खेली होवे 60 खेली होनी चाहिए। 60 तो 55 60 खेली होनी चाहिए। ठीक है जी ते मिसाल है ज्यादा भारी खेली कढसन तो खेला घट जासन। अच्छा जो बारीक खेली कढसन तो खेला वध जासन। ठीक आ थोड़ा फासला साइज विखा देंदे ने खेली दा आए फासला है। हां इनु उठाओ खाओ तो आए फासला है ये आ फासला है। अच्छा ते ये पौधे तो पौधे दा फासला फुट 1.5 फुट दा ए फासला। अच्छा आ फासला है जी पौधे तो पौधे दा आए सी फुट सवा फुट 1.5 फुट एंड बस 1.5 फुट तो ज्यादा खुला फासला नहीं रखना। ठीक है जी फुट सवा फुट 1.5 फुट ठीक है इनदा फासला एक तकरीबन सवे महीने बाद रंबी करनी। सवे महीने तो बाद सवे महीने तो बाद इनू रंबी करनी। अच्छा ये लावण लगे पहले पानी ला ते फिर इनू शिफ्ट करना? पहले पानी लावना है पानी दे विच इनू लावना है। ठीक है जी जिवें मक्की लगदी है जिवें मक्की लगदी है। ठीक है जी मक्की दे तरीकेकार नाल जेड़ा इनू लावना जदों ये लग जासी महीने सवे बाद इनू चौकी करनी है 1 तो 2 चौकी करनी जमीन साफ है तो 1 चौकी इनू बड़ी है। ठीक है जे जमीन विच गंद है तो मुड़ 2 चौकियां लाजमी हैं। अच्छा 2 चौकियां करो जदों 2 चौकियां इना कर ले सो मुड़ इनू महीना सवा वक्फा लग जासी। ठीक है पानी दो खाद दिओ इनू पानी खाद करते जदों। अच्छा पहली बारी जेड़ी केड़ी खाद देनी चाहिए? पहली बारी डीएपी हां ठीक किले को जेड़े 1 बोरी खाद पाओ डीएपी। ठीक है 1 बोरी पा दी मोड़ उतू जेड़ा 1 पानी लासो वेला लावण तू फौरी बाद जेड़ा पानी लावना है। हाँ। मिसाले 8वीं 10वीं बार पानी ला देना। हाँ। भावे मोए सिनी होवे जी जी पानी ला दे पानी लावण तो बाद जेड़ा अगू त्रीजा पानी लासो लावण वाले समय त्रीजा पानी जी जी उस पानी तो तेन यूरिया बोरी खाद पावनी। ठीक है जी 1 किले को 1 बोरी जेड़ा खाद पावनी उन तो बाद मोड़ इनू ये कानी लावनी खाद को नहीं लावनी। ठीक है जी मोड़ इंदा जे तेला मछली पै गई तो स्प्रे करो। ठीक है तेला मछली नहीं पई तो उनदी रंबी करो। तेले वास्ते जेडी स्प्रे अक्सर करदे ने सी लोग वो हुंदा है अपना
ਅਮੀਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਮੀਡਾ ਕਿਸੇ ਪੈਂਕ- ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਪਿੰਕ ਅਮੀਡਾ ਮੇਰਾ ਪੈਂਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੈਟਨ ਪੈਰਮ ਲੈ ਲਓ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੇ ਤੇਲੇ ਮੱਛੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਥ੍ਰਿਪਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਥ੍ਰਿਪ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਥ੍ਰਿਪਸ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਥ੍ਰਿਪਸ ਹੈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥ੍ਰਿਪਸ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਨੇ ਕਰ ਥ੍ਰਿਪਸ ਸਕਦੇ। ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਥ੍ਰਿਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲੇ ਮੱਛਲੀ ਦਾ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੋੜ ਅੱਗਾ ਮਿਸਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਰੰਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਦਾ ਟੁਰ ਪੋਸੀ ਠੀਕ ਜੀ ਜਬ ਤੱਕ ਰੰਬੀ ਕਾਣਾ ਹੋ ਸੀ ਉਤੋੜੀ ਪੌਦਾ ਮਾਠਾ ਟੁਰ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਏਕੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 2 ਸੀ ਏਕੜ ਤਮਾਕੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਮਾਕੂ ਸੀ 2 ਏਕੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੰਬੀ ਮਾਰ ਲੈ ਸੋ ਉਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੌਦਾ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਤਨੀ ਗੋਡੀ ਉਤਨੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਡੋਡੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਰੰਬੀ ਕੋ ਪਹਿਲੀ ਕਰ ਲੈ ਸੋ ਹੂੰ। ਰੰਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਸੋ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਾਦ ਪਾਵਣੇ ਕੋ ਜੀ ਜੀ 1.5 ਬੋਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਵੇ 2 ਬੋਰੀ ਪਾ ਜੇਤੀ ਖਾਦ ਪਾਸ ਹੋ ਇਹ ਉੱਤੇ ਵੱਧਾ ਜਾਸੀ ਖਰਚੇ ਅੱਛਾ। ਨਾ ਲਵੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੇਤਾ ਖਰਚਾ ਕਰੋ ਸੋ ਉਤਾ ਕੰਮ ਵੱਧਾ ਜਾਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਕ ਪੋਟਾਸ਼ ਜ਼ਿੰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਮਿਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਵੇ ਜ਼ਿੰਕ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਵੇ ਪੋਟਾਸ ਵੀ ਪਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਵੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵੀ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰੀਏ ਹੂੰ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੇ ਠੀਕ ਇਹਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਵਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੀ ਇਹ ਪਾਵਣੇ ਇਹ ਕਰਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਸੁੰਡੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸੁੰਡੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੱਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਪੱਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਸ਼ਕਰੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲਸ਼ਕਰੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ, ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲਸ਼ਕਰੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲਸ਼ਕਰੀ ਉਸ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ ਖੜਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ ਖੜਦਾ ਤਮਾਕੂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤਮਾਕੂ ਮਿੱਠਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਸ਼ਕਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਤਮਾਕੂ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਦਈਏ ਉਸ ਲਈ ਤਮਾਕੂ ਕੌੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟਾ ਖੜਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟਾ ਖੜਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਮਾਕੂ ਕੌੜਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਦੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕਿ ਤੋੜਨ ਦੀ ਫੁੱਲ ਅਗਰ ਨਾ ਤੋੜੀਏ ਤੇ ਤਮਾਕੂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੋੜ ਦਈਏ ਤੇ ਤਮਾਕੂ ਕੌੜਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਕਾਫੀ ਖੜੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਇੱਥੇ ਕਰੇ ਐਂ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਐਸ ਤੂੰ ਐਸ ਤੂੰ ਤਮਾਕੂ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੂੰ। ਇੱਥੇ ਹੂੰ ਫੁੱਲ ਕੱਢਦਾ ਪਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਅੱਛਾ ਆਏ ਫੁੱਲ ਕੱਢਦਾ ਪਈਏ ਹੂੰ। ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਕੱਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਓ ਮਿਸਾਲ ਹੈ 10 ਤੋਂ 12 14 ਪੱਤਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅੱਛਾ 10 ਤੋਂ 12 ਬੱਚਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੱਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤੀ ਕੁੜਤਾ ਹੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤੀ ਕੁੜਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋੜਨਾ ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਖਾਓ ਉਹਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਏ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ 2 ਛੋਟੇ ਆ ਗਏ ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੱਛਾ। ਵਧਾ ਲੈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾਸ ਹੈ ਇਹ ਕੋਣ ਵੱਧ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪੱਤੇ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਡੋਡੀ ਇਹ ਪੱਤੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹੋ ਬਸ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਰੂਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੋਟ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੂੰ। ਇਹਦੀ ਹਰ ਪੱਤਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਖੜੋਤੀਆਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਫੋਟ ਤੋੜਨੀ ਹੈ ਇਹ ਸੀ ਫੋਟ ਇਹਦੀ 3 ਤੋਂ ਇਹ 4 ਸ਼ਾਖ ਤਰਾਸ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸ਼ਾਖ ਤਰਾਜ ਇਹ ਹਰ ਪੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੀ ਵੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਇਹ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਟੁੱਟੀ ਖੜੋਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ ਤਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਪੱਤਾ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਕੱਲਾ ਪੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਫੋਟ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਆ ਹੁਣ ਤੋੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਫੋਟ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਦੁਬਾਰੇ ਆਵੇ ਅੱਛਾ ਹਰ ਜੀ ਤਣੇ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਜ਼ੀਦ ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਈਏ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤੋੜ ਦਿਓ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਜਾਂਦੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅੱਛਾ ਇਹ 3 ਤੋਂ 4 ਦਫਾ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਸੀ ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆ ਪੱਤਾ ਤੋੜਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਪੌਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਖੜੇ ਛੋਟਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਅਗਰ ਬੜੋਤਰੀ ਕਰਸੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਤਰ ਚੌੜੇ ਕਰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਪਾਤਰ ਚੌੜੇ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਪਾਤਰ ਚੌੜੇ ਹੁਣ ਪੱਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਬਸ ਅੱਛਾ। ਪਾਤਰ ਵਧਾਣੇ ਇਹਦੇ ਖਤਮ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਪਾਤਰ ਚੌੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਵੱਡੇ ਪਾਤਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪੱਤੇ ਕੱਢ ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਪਾਤਰ ਹੈ। 12 ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਪੱਤਰ ਭਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵਜ਼ਨੀ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੂੰ। ਮਿਸਾਲ ਆਏ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਵਜ਼ਨੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਇਹ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਹੈ ਹਲਕਾ ਹੈ ਨਾ ਐਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੇ ਤੋੜਸੋ ਜੀ। ਪਾਤਰ 12 ਹੋ ਸੀ ਚੌੜਾ ਹੋ ਸੀ 12 ਹੋ ਸੀ ਅੱਛਾ ਵਜ਼ਨੀ ਹੋ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਸੋ ਇਹਦਾ ਪਾਤਰ ਹੌਲਾ ਹੋ ਸੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੁੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 8-10 ਪੱਤੇ ਗਿਣ ਲਵੇ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ 8-10 ਪੱਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਤੋੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਤੋੜ ਦਿਓ ਸੀ ਇਹਦੀ ਉਸ ਛੋਟਾ ਕੱਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਣ ਦਿਓ ਵਧਣ ਦਿਓ ਜੋ ਕੱਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਫੁੱਲ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਠੀਕ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੋ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੋੜ ਸੋ ਰੁਕ ਜਾ ਸੀ ਪਾਤਰ ਹੁਣ ਚੌੜੇ ਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਆ ਸੀ ਪੌਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਪਾਤਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਾਦਾ ਹਾਂ, ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲੇ ਖੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖੜਾ ਹੈ ਕੱਚਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਇਹ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਫੁੱਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਖੱਟਾ ਹੋ ਡੋਡੀ ਜਾਂਦਾ। ਖੱਟਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ ਸੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਬੀਜ ਸਾਰੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੀਜ ਰੁਕਾਇਆ ਇਹ ਸੀ ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਾ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਹੀ ਬਣਸਣੇ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤਾਂ ਨਾ। ਹੋਰ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੀ ਹੇਠੂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਤੋੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੀ ਕੋਈ। ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਜਿੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੱਲੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਉਹਨੇ ਕੱਢਣੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਕੱਲੀ ਕੱਢਣੀ ਉਹਨੇ ਕੱਢਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਬੀਜ ਪਕਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਲੇ ਬੀਜ ਪੱਕ ਗਿਆ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬੀਜ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਲੈ ਸਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਸ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਸਾਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੀਜ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਇਹਦੀ ਬੀਜ ਦੇ ਕਾਸ਼ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਤੋਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 10-12 ਪੱਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਜ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਾ ਤੋੜੀਏ ਤਾਂ ਪੱਤਰ ਹੌਲਾ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਤਮਾਕੂ ਮਿੱਠਾ ਬਣ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੀ। ਠੀਕ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਲਾਇਆ ਅਮਲ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੰਮ? ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਕਾਈ ਜਿੱਲੇ ਹੋ ਸੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਲਾਈਏ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਫਸਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਸੀ। 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਸਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮਿਸਾਲੇ 15 ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ 15 ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਜੀ। ਐਂਡ ਤੋੜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਟਾਈ ਕਰਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਧੁੱਪਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਇਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਏ ਖੇਲੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਟਾਈ ਕਰਤ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀਆਂ 3 ਤੋਂ 4 ਧੁੱਪਾਂ ਜੇ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭੱਜ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿੰਦੀ ਇਹ ਲੱਕੜ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲੱਕੜ ਇਹ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆ ਪੱਤੇ ਦੀ ਲੱਕੜ ਸੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਸੁਬ ਦੀ ਵਟਾਈ ਹੋ ਸੀ ਇਹ ਕੱਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਵੀ ਹਰੀ ਬਈ ਵੱਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਟੁੱਟੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸੁੱਕ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਜ਼ਾਨਾ ਵੇਲੇ ਆਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਸਾਂ ਤਰੇੜੇ ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਰੇੜ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਤਰੇੜ ਰਾਤੀ ਸ਼ਬਨਮ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਰਮ ਹੋਵੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਤੇ ਉਭਰਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਬਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਚੱਠਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਠਾ ਲਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਚੱਠਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਬਾਹਰ ਚੱਠਾ ਲਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖਾਲੀ ਇਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਠਾ ਲਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦੋ ਨਾ ਉੱਤੇ ਤਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਹੇਠਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਚੱਠੇ ਕੋ ਉਸੇ ਜਵਾੜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਘਰੇ ਚਾਹ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਤੰਬੂ ਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵਟਾਈ ਕਰ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਦੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨੱਪਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਅਸਾਂ ਹਡੌਤੀ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਢੋਲੋਂ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਤਰਪੜ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਤਿੰਨੇ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਨੰਬਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੁੜ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਫਰ ਹੁੱਕੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਮਾਕੂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ? ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ 2 ਏਕੜ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਆਉਣਾ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਹੋਗੀ ਕਿਸਲ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲੈ ਸਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸੁਬੜੇ ਵਟਵਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਬੜੇ ਵਟਵਾ ਤੇ 2 ਜਿਆੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਬੜੇ ਸਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤ ਰੱਖ ਦੇਣੇ 2 ਜਿਹੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਨੇ ਸੁਬੜੇ ਵਾਟ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਾਂ। ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂ ਇਹਦਾ ਉਹ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਲਾ ਦੇਵਣਾ ਨਾ ਤਪੜਾ ਦੇਵਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ। ਦੂਜੀ ਜਵਾੜ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ को मैं खिलार दे सां या त्रीजी जवाड़ सवेरे दे खिलार दे सां। इनको 2 धुप्पां 3 धुप्पां मिसाले लवा ते सुका ते उसले मोड़ी दा चट्ठा ला सां हट ते ਉਸ ਸੁਬੜਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਬੜਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਕਾ ਤੇ ਮੋੜ ਉਹਨਾਂ ਸੁਬੜਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚੱਠਾ ਲਾ ਸਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਵਣਾ ਅੰਦਰ ਲਾਵਣਾ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੈਮੀਕਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਵਣਾ ਸੀ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੌੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੋਇੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੌੜਾ ਹੀ ਬੋਇੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਠੇ ਵੀ ਬੋਇੰ ਹੈ ਕਿ ਬੋਇੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਕੌੜ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਠਹਿਰੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰੋਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੱਕੇ ਵੱਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਪੱਕੇ ਵੱਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰੁਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਇਹ 2 ਕਿੱਲੇ ਪੈਣਾ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇਸ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਕੂ ਕੌੜਾ ਹੈ ਉਤਲੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਇੱਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰਕਬਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਕਸੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤਮਾਕੂ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਵਟਾਈ ਕਰਤੇ 2 ਜਿਆੜੇ ਕੋ ਸਿੰਨਾ ਰੱਖੋ ਚੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਆੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਜਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਧੁੱਪਾਂ ਲਵਾਓ 4 ਧੁੱਪਾਂ ਲਵਾਓ ਸੁਕਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਚੱਠਾ ਲਾ ਦਿਓ 2-3 ਜਿਆੜੇ ਚੱਠੇ 'ਚ ਪਿਓ 2-3 ਜਿਆੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹੱਟ ਇਹਨੂੰ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਲਓ।
ਬੋਰੀ ਚ ਪਾ ਲਓ। ਬੋਰੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਖੜਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣਾ ਤਮਾਕੂ ਖੜਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਕਿਤਾ ਪੂਰਾ ਚਵੇਂ ਇੱਕ ਚਵਾਂ ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਤਨੀ ਕਿਤਨੇ ਮਨ ਨਿਕਲ ਕਮ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਕਮ 60 ਮਣ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਰਹੀ ਸੀ 60 ਮਣ ਦੀ 60 ਮਣ ਦੀ 60 ਮਣ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪੱਤੇ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਲੱਕੜ ਬਚਦੀ ਹੈ ਸੀ, ਡੰਡਲ ਬਚਦਾ ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਕਰੇ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ ਪੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ 50 ਕਿੱਲਾ 100 ਕਿੱਲਾ ਜਾਂ 5 ਮੁਰੱਬੇ ਜਾਂ 10 ਮੁਰੱਬੇ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਪੀਏ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੱਕੜ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੱਕੜ ਇਹ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ 5 ਤੋਂ 6000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੇਟ ਮੁੱਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹਾਂ 5000 6000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਹਾਂ। ਉਹ ਆੜਤੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਛਾ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਲਵਾਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਭਾਈ ਲੱਕੜ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ। ਉਹਦੀ ਲੱਕੜ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਲੈ ਸਾਂ ਵਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਟਰਾਲੀ ਆਵੇ ਰੇੜੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਆਤੇ ਆਪਦੀ ਲੱਕੜੀ ਚ ਆ ਜਾ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸੀ। ਹੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਕੜ ਸੁਕਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੀ ਤੇ ਹੂੰ ਅੱਗਾਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀੜਾ ਬਣਾਵੇ, ਸਿਗਰਟ ਬਣਾਵੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਵੇ। ਕੋਈ ਬਣਾਵੇ ਸੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਲੱਕੜ ਫੇਲ। ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੱਕੜ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਲਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਲਵਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲਵਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੋਗੀ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੀ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਿੰਨਾ ਤਮਾਕੂ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ 2000 ਤੋਂ 2500 ਮਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਨਾ। ਸੱਜਾ ਵੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਤੇ ਵੱਟਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਹੂੰ, ਹੂੰ। ਸੱਜਾ ਵੱਟਾ ਹੋਇਆ 2000 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਸਾਰੇ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਮਜ਼ੀਦ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਵੱਧਦਾ ਜੀ। 3000 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 3500 ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸੀ। ਗੰਦਮ ਨਾਲੋਂ ਤਮਾਕੂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਗੰਦਮ ਨਾਲੋਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਮ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਸਪਰੇਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਗੰਦਮ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਖਾਦ ਇੱਤੀ ਜੇ 3 ਨੂੰ ਪਾਣੇ ਉਹ ਤੇ ਨਰਮੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਖਾਦ 5-6 ਬੋਰੀਆਂ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਹੈ। 6 ਮੇਰਾ 5 ਕੁ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ 5 ਬੋਰੀਆਂ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਡੀਏਪੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਅੱਛਾ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਯੂਰੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਪਾਤੀ है। ਅੱਛਾ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ हाँ, ਪਾਤੇ, जिंक को नहीं पाती, होमोकोसिस को नहीं पाती, कोई चीज और नहीं ਕੋਈ पाती। ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਰ एक स्प्रे किता मेरा पैंक दा ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਨੂੰ कोई ਕਰ स्प्रे ਇਹ ਇੱਕੇ ਸਪਰੇਅ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜਾ इस ਸੀ। टाइम इक्के स्प्रे तक होता है। ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ। ਸੁੰਡੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ ਨਾ? चांस है नहीं दे, जो आ गई तो मोड़ स्प्रे इन तो कर सकते। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। हाँ फिर कर सकते, या आई था ना आई तो इन्हें जरूरत नहीं। हुण जेडे ये फुल बनी जाने इस तकरीबन 5-7 जड़ां विच एक कौड़ा हो जासी। उम्मीद है अल्लाह नाल भी सुंडी को नहीं पाउणी। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 10 ਤਰੀਕ ਹੈ ਸੀ ਹਾਂ। ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਈ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਯਾਨੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ हो सकती है। ਕਟਾਈ ਹੋ ਜਾਸੀ ਹਾਂ। ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਸੀ ਕਟਾਈ ਪਈ कटाई हुई ते बारिश आ गई, तमाकू बेकार है, गंदा हो गया, ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਸੀ। बेकार हो गया, ਤੇ असलू बेकार हो ਹੁਣ गया। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਕਾਜ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮੁਰੱਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੰਬੂ ਪਾਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੇ। ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵਿਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਿਕ ਵਿਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਤੇ ਮਿਸਾਲੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪੋਸੇ ਇਸਕੂ ਹੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਣਤੇ ਆੜਤੀ ਵਪਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸੀ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਵੇਚਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਮਿਸਾਲੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਚੰਗੇ ਤਮਾਕੂ ਦਾ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ 800 ਤੇ 900 ਦੇ ਵਿਕਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਹਾਂ। ਫਸਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਮਾਕੂ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਮਾਕੂ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਮਾਕੂ ਘਾਟਾ ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਮੋੜ ਵੀਰ ਹੋ अच्छा चलो ठीक है जी। अच्छा दोस्तों कुछ सवाल रह गए मिनट सी मैं कोशिश तो की है। उम्मीद है कि जिमीदार हो सी ते कुछ अपने आप तुसी मल्टीप्लाई कर लवे विच। ਹਾਂਜੀ अच्छा ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੀਜ ਮਿਲ ਜਾਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਮਾਕੂ ਲਾਣੇ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ। 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 10ਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨੇ ਆਹ ਤੇ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜ। ਬੀਜਣੀ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅੱਛਾ ਦੱਸਣਾ ਹਾਂਜੀ ਬਈ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣੀ ਜੀ। ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇਵੇ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਬੀਜ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਬਣਾ ਤੇ ਸੈਨ ਵਰਨਾ ਅਸਾਂ ਬੀਜ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਆਪ ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮ ਬੀਜਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਸੋ ਭਾਈ ਮੈਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਤਮਾਕੂ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੀਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫੈਦ ਧੱਬੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਤੇ ਸੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੀ ਤਮਾਕੂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪੱਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਸਫੈਦ ਦੱਬੇ ਪੋਸਨ ਪੱਕਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੱਕਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕਣ ਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ। ਪਾਉਂਦੇ ਪੈਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਦ ਸੱਟੀ ਵੇ, ਅੱਛਾ ਖਾਦ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਪੈਣ, ਹਾਂ
ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜਲਸਾਓ ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਜਲਸਾਓ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਆਂਦਾ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਜਲਸਾਓ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚ ਉਹ ਦੱਬੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਬੇ ਇਹ ਤਮਾਕੂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੱਕਣ ਤੇ ਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੱਬੇ ਪਵਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਤਮਾਕੂ ਮੇਰਾ ਪੱਕ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੇਟ ਨੇ ਤਮਾਕੂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ। अच्छा तुसी जो माशाल्लाह जी बड़ी इन्फॉर्मेशन दी उम्मीद है भी सारे समझ जैसे और हर आदमी वास्ते है कि जो उन्होंने को इलम हाँ सी रब नवाज ने तुहाडे तक पहुँचाया है और बाकी हर आदमी का अपना अपना फेल है जिस हिसाब नाल कोई करना चाहे करे कोई ज़बरदस्ती नहीं किसी दी कोई कुछ नहीं है कि कोई लोग ये ना आखन कि गुमराह किया जा रही है जिमीदारों कोई गुमराह करने की जरूरत नहीं सर जी अपनी मर्जी हर कोई जिस हिसाब नाल कोई काश्त करता है साडा मकसद है तुहाडे तक इन्फॉर्मेशन पहुँचावना भी असी इस हिसाब नाल कर रहे हैं तुसी किस नाल आपां एक दूजे नाल अपनियां गलतियां किहड़ियां सी ओह कढ सकने हैं लेकिन किसी ते ज़बरदस्ती नहीं लोग अक्सर विच आख दिंदे ने कि जी गुमराह कर रहे हैं लोगों नूं अपनी मर्जी करन अपनी मर्जी करन से ते तुहाडी तां सारी उम्र गुजर गई इहदे विच सारी जिंदगी इसे दे विच ही गुजर गई अगो औलाद आप डेरी होई कोलती है जी जी ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ठीक जी जो कुछ सानू आई मिसाल अच्छा जिम्मेदारों ने आखिरी पैगाम की है भी इन्हू करना चाहिए इन्हू काश्त करना चाहिए भी घना करना चाहिए भी घना चाहिए इन्हू घना करना चाहिए इनदी एवरेज भी ठीक है इनदी जेड़ा है मिसाले पैसे भी जबरदस्त बनता है जी अलबत्त मेहनत है मेहनत अच्छा जिस हिसाब नाल माशाल्लाह तुहाडा खड़ा सी इहदे खर्चा भी एडा नहीं अजे तक आया इहदे आओ जेड़ा पत्ता खड़ा है उहदे ते थोड़ा थोड़ा पीला कलर आ रही है पकदा अच्छा ये पक रही है हां ये पकदा जांदा जिवें जिवें डे पौंदे दब्बे बनांदा सी अच्छा दब्बे बनदे जैसे ये पहले तो पहले इंदी कल्ली ते आ जेड़ा है इनु आ पत्ते जेड़ा उत्ते हुंदा है सी इंदा अपना आ इकट्ठा ही हो जांदा है ये इंदा मामला ही में इंदा मामला इवें ही चलसी अच्छा इवें चलदा सी जिवें जिवें पकदा सी जिवें ओ होंदा ये भी उसी तरीके नाल होंदा सी अच्छा अच्छा कच्चा रहा सी ते इवें खड़ोता रहा सी जिवें ये खड़ोता है ठीक है सर जी चलो इंशाल्लाह इन दोनों रब नवाज साहब ने इतनी मेहनत करते इतनी इन्फॉर्मेशन दी है ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਤੇ ਜੋ ਤਜਰਬਾਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਕੀਕਤਨ ਤੇ ਮਬਨੀ ਔਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ और जो वीडियो आप बना रहे हैं दे रहे हैं लोगों तक वो हकीकी बना के दे रहे हैं सी ये नहीं है आप कि उन्होंने मसनूई तरीके की बनाई हुई वैसे ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ जबरदस्त फसल है जबरदस्त जी हाँ जी वस्सलाम दुआओं में याद रखना जी।